यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य एकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमे नमदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिप नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्या जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलत्रिगुणवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटाद्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सच्छिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தன்குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருவூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடவோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்ந்த இதத்தாய் ராமானுசன் நிறை நிறையும் மெய்யாமையன் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாது தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாஷ்வினையும் ஊதும் பொருகை எருவோம் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం చదువుకునేటువంటిది ఎంత గొప్ప దివ్య ప్రబంధము, దాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి నమ్మాళ్ళవారిలో ఎంత పరమ విశిష్టమైనటువంటి అవతార స్వరూపులు,
మనకి తెలియచేసేటువంటి గ్రంథం శఠగోపరంగాది అనేటువంటిది. దీన్ని రచించిన వారు కమ్మన టాజ్వాన్ అనేటువంటి మహాకవి. ఆయన శ్రీరంగనాథుడు స్వయంగా మా నమ్మాళ్వార్ల గురించి రాశారా మీరు అని అడిగితే అప్పుడు రచించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ద్రవిడ ప్రబంధము శఠగోపరందాది అనేటువంటిది. అందులో ఒక్కొక్క పాసురంలో ముక్తకాలుగా, ముక్తకం అంటే ఏ పాసురంకి ఆ పాసురమే అర్థం తప్ప ఏదో కథాభాగంగా వెళ్ళదు, దేనికి అదే వైశిష్ట్యం. అలాగా ఈ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్తున్నారు. విశేషం ఏంటంటే కమ్మన టాజ్వాన్ కూడా ఒక నాయికావస్థగా భావించుకోవడం అనేది ఇందులో కనపడుతుంది. కమ్మన టాజ్వాన్ పరాంకుశ నాయకి అనే అవస్థతోటి చెప్పినటువంటి పాసురాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. అంటే పరాంకుశ నాయకి పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి నాయకునికి దూరమై చాలా బాధపడుతూ ఉంటే అప్పుడు తోలిమారు సఖి అమ్మ అలా బాధపడకూడదు, తప్పు అని చెప్పేలాంటి నమ్మాళ్వార్లు ఏదైతే పెరుమాళ్ళ విషయంలో చెప్పారో దానిని ఇక్కడ మనకి కమ్మన టాజ్వాన్ నమ్మాళ్వార్ల విషయంలో చెప్పినట్లుగా కూడా చక్కటి సమన్వయాలు ఉంటాయి. అంటే తాయిమారవస్థ, తోజిమారవస్థ, నాయికావస్థ కమ్మన టాజ్వాన్ కూడా శఠగోపరందాది దివ్య ప్రబంధంలో అనుగ్రహించారు అనేటువంటిది. అలాంటి పాసురాన్ని చూద్దాం ఇవాళ. 66వ పాసురం. విడ అంధకార వెంబాలిల్ பராங்குசர் மெல்லியலும் கிடர் வந்ததாலென்னிறங்கி புணரந்திலர் இன்னுயிரை அடலந்த காலங்கொலோ அறிய நின்றி அவ்வன்றி வந்து பட அந்தகாரம் பெருகையோடி పరంకింద్రదే. నాయకుడిని దూరంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో నాయిక పరాంకుశ నాయక పడేటువంటి బాధ, అది రాత్రి ప్రియుని కలుసుకోవడానికి ముందుగా అడ్డొచ్చేది సాయంకాలం. అంటే అప్పుడప్పుడే రాత్రి పడుతూ ఉన్న సమయం అన్నమాట. ఆ సమయం యొక్క వర్ణనని ఇందులో చెప్తారు. భయంకరంగా విషంలా ఉందిటండి రాత్రి భాగం. ఎందువల్ల అంటే తన ప్రియుణ్ణి కలుసుకోవడానికి ఇంత సమయం అడ్డు వస్తోంది, అందువల్ల ఆ సమయం అంతా చాలా బాధాకరంగా ఉంది. ఆ రాత్రి భాగానికి పర అంకుశులు నమ్మాళ్వారు అంటారు. కమ్మన టాజ్వాన్ అంటే చీకటి అనే శత్రువుకి ఈయన నమ్మాళ్వార్లు అణచివేయగలిగినటువంటి మహావీరులు అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే ఒక్కటే అర్థం చేసుకుంటే చాలు. నమ్మాళ్వార్లు ఎలాగైతే పెరుమాళ్ల విషయంలో భావించి కవిత చేశారో కమ్మన టాజ్వాన్ కూడా అలాగే ఈ నమ్మాళ్వార్లని నాయికగా ఊహించుకుని చెప్పినటువంటి పాసురాలన్నమాట. అంటే సంధ్యాకాలం ఒక అగ్నిలా ఉంటుంది అని. ఇది లౌకికంగా మనం చూస్తే ప్రేయసీ ప్రియులకి ఇంకా ఎప్పుడు కలుసుకుంటాం అనే తపన ఎలా తపింపచేస్తుందో అలా నమ్మాళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళని ఎప్పుడు కలుసుకుంటాం అనేటువంటి ఆ కాల విలంబనం ఒక అగ్నిలాగా ఉంది అని. చీకటి వచ్చేస్తోంది. ఆ అనుకుంటున్నాక ఈ చీకటి నా ప్రాణం తీయడానికే యముడు ఈ రూపంలో వచ్చి ఉంటాడు అనుకుంటున్నాడు. యముడు నా ప్రాణాలు తీయడం కోసం ఈ చీకటి రూపంలో వచ్చి ఉంటాడు అని. అంటే మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే ఇది ఆలంకారికంగా చెప్పడం అంటారు. ఎర్రటి ఆకాశం, ఆ ఆకాశంలో సంధ్యాకాలం ఎలా ఉంటుంది మనం కూడా ప్రకృతిలో చాలా సార్లు చూస్తుంటాం. ఒక ఎర్రటి అగ్నిగోళం మండిపోతోందా అన్నట్లుగా సూర్యబింబం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగా నాయకులు చేరడానికి అనుకూలమైన రాత్రికి ముందు వచ్చేటువంటి సాయంకాలం కాబట్టి అది వాళ్ళకి అబ్బా ఇంకా ఎప్పుడు రాత్రి అవుతుంది అని. అలాగే నమ్మాళ్వార్లు కూడా ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళని చేరతాను అని. అంటే కమ్మన టాజ్వాన్ ఆళ్వార్ల యొక్క నిరంతర భావం నాకు కూడా వస్తే బాగుండు అనుకున్నారన్నమాట. అది సారాంశం. ఆళ్వార్లు ఎలా అనుకున్నారో నాకు కూడా అలాంటి నిరంతరమైనటువంటి భావం వస్తే చాలే. అయ్యో మోహం అనేటువంటి అంధకారంలో నేను చిక్కుకొని ఉన్నానే,
ప్రతివాదులు అనేటువంటి మదాలని తమ ప్రబంధాలతో తత్వార్థాలతో ఓడించేటువంటి సామర్థ్యం కల నమ్మాళ్ళవాళ్ళు. ఆ అర్థం తెలియడం కోసం పర అంకుశులు అనేటువంటి పదాన్ని ఈ పాసురంలో వాడారు అని పర అంకుశర్ని అంటే నమ్మాళ్ళవార్లనే నాయిక పెరుమాళ్ళు అనే నాయకుడిని కలుసుకోవడానికి అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటి చాలా బాధ పెడుతోంది, మధ్యలో అడ్డుగా నిలబడింది. ఇదే మనం వేదాంతార్థాల్లోకి వెళితే ఒక జీవుడు ఒక పరమాత్మ తత్వాన్ని చేరడానికి అజ్ఞానం అనేటువంటిది విరోధంగా ఉంటుంది. అది దాటితే పరమాత్మ సన్నిధిని చేరతాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో కమ్మనాటాళ్వాన్ మనకు అందించారు. ఒకటి భక్తి భావంతో గ్రంథం రాయడం, రెండవది పరమాత్మ ఆజ్ఞగా గ్రంథం రాయడం, మూడవది కవితాపరంగా విశేషాలు అల్లుతూ గ్రంథం రాయడం, నాలుగవది ఆ అలంకారాలు అవి ఎలా ఉంటాయో, ఒక మంచి గ్రంథానికి ఎలాంటి అలంకారాలు శబ్ద ప్రయోగాలు అర్థ ప్రయోగాలు ఉండాలో అలాంటి వాటన్నిటినీ ఉపయోగిస్తూ గ్రంథం రాయడం. ఇంత లౌకిక ప్రక్రియను అంతటినీ సమన్వయించుకుంటూ జీవాత్మ పరమాత్మ తత్వాన్ని చేరడం అనేటువంటి విషయాన్ని ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళని చేరడం అనే విషయంతో అన్వయించి చెప్పడం అనేటువంటిది కమ్మనాటాళ్వాన్ మనకి చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఉపకారము అన్నమాట. ఆ దృష్టితో ఆ గ్రంథాన్ని చదువుకుంటూ వెళితే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అది ఊరికే మనం కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ వెళుతున్నాము. అది మనకి ఇంకా ఎందుకు సహకరిస్తోంది? మనం చదివేటువంటి తిరువాయుమొഴി ఎంత అద్భుతమైనదా. జీవులకు అమృతము అన్నారనుకోండి, జీవులకు అమృతమా కాదా? ఇందాక మనం ఆ సేవాకాలాలు జరుగుతుంటే అలా వింటుంటే ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అనిపించట్లేదండి. అమృతం అంటే ఏమిటి? ఆస్వాదనకి ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటిది అని. అలాంటి అమృతాస్వాదన కలిగినటువంటి తిరువాయుమొഴి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 2వ తిరువాయుమొഴിలో 3వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాము. 3వ పాసురం ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. பாவியல் வேத நல்மாலை பல கொண்டு தேவர்கள் மாமுனிவர் இறைஞ்சனின்ற சேவடி மேலணி செம்பொந்துழாய் என்றே பூமால் கோள் వినయ్యాటియేన్ పోదయ్యే. చక్కటి అలాగా కొంచెం మనకు అందులో రుచి గనక కలిగితే అండి అలా చదువుకుంటూ కూర్చుంటే ఎంత బాగున్నాయో అనిపిస్తాయి. ఇందులో కోదయ్యే అన్నారు. అడిగేనమ్మా, 2వ పాసురం కాలేదమ్మా. నిన్న మనం అది చెప్పుకున్నాం, అది అష్టకం. 2వ పాసురం చెప్పలేదు, అవ్వలేదమ్మా. ప్రతిపదార్థం ఇంతవరకు అయింది, వ్యాఖ్య కాలేదమ్మా. వ్యాఖ్యానంలోకి రాలేదా? అర్థం కూడా చెప్పలేదు. ఏమైందంటే నా వైపు నుంచి తప్పు, రికార్డింగ్ మళ్ళీ వేరే చేయడంతో అక్కడ చెప్పామా ఇక్కడ చెప్పామా అది నోట్ చేసుకోవడంలో కొంత విఘ్నమే జరిగిందని చెప్పాలి. సరే అయితే ఇవాళ నుంచి డేట్లు వేసుకుని జాగ్రత్తగా చెప్తాం. మాకు కూడా టెస్ట్ పెట్టినట్లుంటది, మీరు సరిగ్గా వింటున్నారా లేదా తెలుస్తుంది కదా. రాసక్రీడాష్టకం చెప్పారమ్మా మొన్నంతా. ఓకే, చాలా బాగుంది. అదే అదే రాసక్రీడ మన ఇంకా వదిలిపెట్టట్లేదు అన్నమాట. మనం అందులో మునిగిపోయి ఉన్నాం, రావడం బయటకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సరే, 2వ పాసురం చూడండి. வள்ளிசேர்நுண்ணிடை ஆயிச்சியர் தம்முடும் கொல்லமை செய்து குறவை பிணைந்தவர் நல்லடி மேலணி நாறுதுழா என்று சொல்லுமால் సూழ்వినయ్యాటియేన్ పావయ్యే. దీనికి మనం ప్రతిపదార్థం చెప్పుకున్నాము, కానీ ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చేసుకుందాం. సూழ்వినయ్యాటియే అని అన్నారండి. ఈ పదాలు చిన్న చిన్న పదాలు ప్రయోగిస్తారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎంత అర్థం అందులో ఇమిడి ఉంటుందో. చుట్టేసిన పాపాలు అన్నారండి. సూழ்వినయ్
చుట్టేసిన పాపాలు. ఒకటో రెండో ఉంటే చుట్టలేవు, ఓహో పాపాలు ఎక్కువ ఉంటే చుట్టుముట్టేస్తాయి అన్నమాట. అలాంటి పాపాలు కలిగిన నా యొక్క పావై. పావై అంటే అందమైన అందాల బొమ్మ అంటాను చూడండి, అలాంటి అందమైన మా అమ్మాయి అన్నమాట. వల్లిసేర్ నున్నిడై ఆయిచ్చయ్యారు తమ్ముడు. ఒక తీగతో సమానంగా అంత అందం కలిగినటువంటి, ఉందా లేదా అనిపించే నడుము కలిగినటువంటి గోపస్త్రీలతో కొల్లమై సైదు కురవై. కురవై అంటే రాసక్రీడ, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కురవై అంటే రాసక్రీడ. దీనికి ఏమని పేరు? హల్లీసకము అని పేరు. హల్లీసకముతో ఆటలాడి అంటారు పోతన మధ్యలో వరకు చోట. అలాగా మంచి రాసక్రీడలో పిణయిందవర్, వాళ్ళ చేతులు కలుపుకొని నన్ అడిమేన్, అలాగ నాట్యం చేసే కృష్ణుడి యొక్క పాదాల మీద ఉన్న అణినారు తుజాయ్, ఆయనకు సమర్పించిన పరిమళిస్తున్న తిరుత్తుజాయ్ ఎండ్రే సొల్లం. ఈ నాయిక ఈ పదంతానండి ఒక్కటే మాట, తులసి కావాలి, తిరుత్తుజాయ్ కావాలి, పాదాల మీదదే కావాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తున్నారు? ఎక్కడెక్కడెక్కడో ఒకటో పాసురంలోకి వచ్చాము అని అంటే, అక్కడ బాబాయ్ నాకు ఎక్కడ తులసి కావాలి అని అనేటప్పటికి ఎక్కడో పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాల మీద ఉన్నటువంటి తులసి కావాలి అనేటువంటి అర్థాన్ని వటపత్ర సాయిగా ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క పాదాల మీద ఉన్న తులసి దళాన్ని కోరుకున్నారు అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రాసక్రీడా వైభవము అని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము. ఆ రాసక్రీడలో స్వామి పాదాలపై పడి నలిగిన తిరుత్తుజాయ్ నాకు కావాలి అని అంటున్నారు. అలాగా ఆయిచ్చయ్యారు తమ్ముడు గోపస్త్రీలతో కూడి అది అందమైనటువంటి కురవై రాసక్రీడ. హల్లీసకం, అటు ఇటు గోపికలు, మధ్యలో కృష్ణుడు, ఒక వృత్తము అంటే రౌండ్ గా ఉండడం, మళ్ళీ మధ్యలో కృష్ణుడు ప్రత్యేకంగా ఆయన పాదాల మీద ఉన్న తులసి కావాలని కోరుతోంది అనేటువంటిది చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆ ప్రతిపదార్థాన్ని మనము చూద్దాం. 2వ పాటే 41వ పేజీ. సర్వరక్షకనాన సర్వేశ్వరన్ ప్రళయాపత్తిలే தன் விபூதி ரட்சணம் பண்ணினாகிலதுவன் நேத்து குடலாமோ என்றார். அது உடலன்றாகில் தவிருகிறேன். என் பருவத்தில் பெண்களுக்கு உதவின விடத்திலே எனக்கு உதவத் தட்டென்னான் என்னான் నిన్నాళ్ ఎంగిరారు. అమ్మా, ఎప్పుడో వటపత్ర సాయి పాదాల మీద తులసి అంటున్నావు. ఎప్పటి వాడు పిల్లలు ఏదైనా ఈ కాలంలో ఉన్న తెచ్చిమ్మంటే ఇవ్వగలరు, కానీ ఎక్కడదో తెచ్చిమ్మంటే ఎక్కడ ఇవ్వగలమమ్మా? ఆ ప్రళయాపత్తిలో ఉండి లోకాలు రక్షించిన స్వామి పాదాల మీద అది ఉడలంద్రాగి తవిరిగిలేం. సరే, మీరు అది ఇవ్వడం కష్టం అంటున్నారు, అయితే ఓ పని చేయండి. ఎలా కోరుతోందో చూడండి ఆళ్వార్ నాయకి. ఎన్ పరువత్తిల్ పెంగళుక్కుదవిన విడత్తిలే ఎనకు ఉదవ తట్టెన్నన్నా నిన్నాళ్ళెంగిరా. సరే, అయితే నాలాంటి గోపస్త్రీలకి వారితో పురవయ్యని హల్లీసకమని రాసక్రీడ ఆడాడే, ఆ రాసక్రీడ సమయంలో స్వామి పాదాలకి తగిలిన తిరుత్తుజాయ్ నాకు కావాలి. వల్లి సేర్ నున్నెడై వల్లి మరుంగొల్లి అన్నా పోలే. ఒక తీగ లాంటి మనిషి తీగలా ఉంటుంది అంటే నడుము ఎంత ఉంటుందండి? మనిషి తీగలా ఉంటే నడుము ఎంత ఉంటుంది? ఉందో లేదో కనపడకుండా ఉంటుంది, అంతే కదా. కానీ ఉంది అనుకుంటారు. ఎందుకు అనుకుంటారు? నడుము లేకపోతే పై భాగాన్ని కింద భాగాన్ని జాయిన్ చేసే పరికరం ఉండదు కాబట్టి ఆ నడుము ఉంది అనేటువంటిది. అంత అంటే అందగత్తెలు అని చెప్పడానికి వాడేటువంటి ఆలంకారిక ప్రక్రియ అన్నమాట. పెళ్లికొడి పోలే ఇరిక్కర ఇడయ్యై ఉడయ్యవరుగళ్ ఎన్నుదల్ వల్లి పోండ్ర వడియై ఉడైరాయ్. లత లాంటి అందమైన సౌందర్యం, ఆ అందం ఎలాంటిదంటే లత లాంటిది. ఇడైకు ఉపమానం ఇల్లామయ్యాలే. అసలు అందం ఇలా ఉంటుందండి అని పోలికి చెప్దామంటే అరే లోకంలో ఉపమానాలే లేవుటండి. నున్నెడై ఎన్నుదల్ ఆయ్ చెయ్యర్ తమ్మడం
என் பருவத்தின் பெண்கள் பலருக்கு உதவின அவர் அவர்கள் எல்லாரும் விடாய எம்முடைய எனக்கு ఉదవత్తట్టన్న. ఆ వేళ అంతమంది స్త్రీలకి ఆ కోరిక తీర్చాడే. అమ్మ బానే ఉంది నీ కోరిక, అంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి తీర్చాడు. నువ్వు ఒక్కదానివే కదా. అవர்கள் எல்லாரும் విడామయ్యుడయ్య ఎనక్కు. వాళ్ళందరికీ కలిసి ఎంత ఆర్తుందో అంత ఆర్తి నాకుంది. ఆ సమాధానం చెప్పడం చూడండి. అంతమంది ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి చేశాడమ్మా అంటే వాళ్ళందరికీ ఉన్న కోరిక అంతా కలిపితే ఎంత ఉంటుందో నాకు అంత కోరిక ఉంది. ఎన్నా నిన్నాள் తిరువాయిపాడిల్ ఇవళ్ పర్వతిల్ పెంగళ్ పలర్కుం ఉదవినా నిరే. తిరువాయిపాడి అంటే రండి రేపల్లె. రేపల్లెలో ఎంతమందికి దివ్యానందాన్ని కలిగించాడో ఆయన కొల్లమై செய்து వరంబడింద செயல்களை చేయదు. ఎన్ని చిలిపి పనులు చేసేవాడోటండి. ఆ చేసే అల్లరికి పెద్దవాడైనా సరే చిన్నతనం నుంచి అల్లరి అలవాటైందేమో. పెద్దవాడైనా సరే పోతన వారు పద్యంలో వర్ణిస్తారండి. హాయిగా పడుకుందిట, పెద్ద జడట ఆవిడకి. ఈ పెద్ద జడని లోపలికి ఒక ఆవు దూడని బుజ్జి తువ్వాయిని తీసుకొచ్చి దాని తోకం కట్టేశాడు. అది ఎగిరిందంటే ఈవిడ పని ఏమిటండి? ఇదిగో ఇలాంటి అనులు. తర్వాత పెరియాళ్ళ వారిని చెప్తారు మనకి. దాంట్లో నేరాటంలో ఈ నల్ల గండు చీమలను తీసుకొచ్చి చెవిలో పడేశాడు. ఎంత గిలగిల్లాడిపోతాం అర్థం. అలాంటి అల్లరి పనులన్నీ చేశాడంటానికి ఇక్కడ ఏమన్నారు? వరం భజింత செயல்களை చేయదు. చెప్పలేనన్ని చిలిపి పనులు చేసిన వాడు. సౌందర్యాదిగళాలే అవர்கள் మర్యాదத்தை అడిత్. ఆ అందంతో అవతల వాళ్ళు హద్దు మీరేలా చేసేవారు. అంటే తమని తాము నిగ్రహించుకోలేనంత వ్యామోహాన్ని కలిగించేవాడు అని అర్థం అన్నమాట. పురవైపున ఇందవారు అవర్గలోడే తన్నై తొడుత్తపడి వాళ్ళతో పాటు తనని కూడా గుచ్చేసుకున్నాడు అనమాట. ఒక దండలో గుచ్చేసినట్టు తను కూడా మధ్యలో ఉండిపోయాడు. ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు అటు, తను వాడు, తను ఆమె, తను ఆమె, తను ఆమె అన్నట్టుగా దండ గుచ్చేసుకున్నవాడు. నల్లడి పెంగళం తానుమాయి మారి మారి తుకై తిరుతురాయ్. ఆ అడుగులు వేసేటప్పుడు ఒకసారి లోపలికి ఒకళ్ళు, ఒకసారి బయటకు ఒకళ్ళు. మన కోలాటాన్ని ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి ఎలా చేస్తారు. దీనికి 1000 రెట్లు అందంగా ఆడేటువంటిది హల్లీసకము అనేది. ఆ ఆటంలో ఆ కాలు కింద తొక్కినటువంటి తులసి. ఏమండి, తులసిని తొక్కచ్చా? తొక్కకూడదు. ఆటలో పడినప్పుడు ఆ పాద స్పర్శ కలిగిన తులసి, అంతవరకు అర్థం తీసుకోవాలన్నమాట. పెరవేణం నన్నాసై పడిగరదు బ్రహ్మచార్యం பெருமான் திருவடிகளில் திருத்துழாய் ஆசைப்படும் అవళంద్రే ఇవళ్. బ్రహ్మచారి నారాయణుడి యొక్క పాదాల మీద తులసి వద్దుటండి నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి. ఒక లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి వాడే, ఆ స్థానంలో గోపికలతో విశిష్టుడైనటువంటి వాడే ఆనందించినటువంటి తులసే కావాలి. నారుతురాయ్ அவர்களும் அவனுமாக துகை தத்தென்னரையும் காணிமவల్ పరిమళతే. ఒకసారి ఆవిడ కాలు పడి, ఒకసారి ఆయన కాలు పడి, అలాగా కాళ్ళు పడినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి తులసి నాకు కావాలి. కలంబగన్నారుమే என்றே சொல்லுமால் நினைத்தது வாய்வை விடமாட்டாத ஸ்திரீத்వం எல்லாம் எங்கே పోయిత్. 42వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఏమండి అలాంటి పిల్లండి నిన్న మొన్నటి వరకు బయటికి రావడానికి సిగ్గుపడేది. నీ పేరేమిటమ్మా అంటే చెప్పడంకే మెలికలు తిరిగిపోయేది. అలాంటి పిల్ల ఇవాళ ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. షూజువినై యాటియన్ తప్పాదపడి అగప్పడుత్తి కొళ్ళంబడి యాన పాపత్తై పండినే. అలాంటి పిల్ల ఇవాళ బయటకు వచ్చి నాకు అదే కావాలి, నాకు ఇదే కావాలి అని అంతలా అడుగుతోంది అంటే అయ్యయ్యో నేను ఎంత పాపం చేసుకున్నానో. ఈ పిల్ల ఇలాగ ధైర్యంగా సిగ్గు విడిచి ఈతలకు వచ్చి అందరి ముందు నన్ను ఇలా అడుగుతోంది. నైవమాం కించిదబ్రవీత్ ఎన్నెరుక్కుమవళ్. ఇక్కడ మనకి ఒక రామాయణ శ్లోకాన్ని ఉదాహరణగా ఇచ్చాడు. ఏమిటి అంటే సీతారామ లక్ష్మణులను అడవిలో వదిలేసి వచ్చిన తర్వాత
సుమంత్రుడు రాగానే దశరథుడు గబగబా పిలిచి, సుమంత్ర సుమంత్ర అక్కడ విడిచి వచ్చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పావు కదా, అప్పుడు మా రాముడేమన్నాడు, మా సీత ఏమంది, మా లక్ష్మణుడు ఏమన్నాడు, ఇలాగ ఓ ఆర్తిగా అడుగుతాడండి. అడిగితే ఏం చెప్పమంటావు చక్రవర్తి మహారాజా, జానకి మహారాజా నిశ్వసింతి మనస్విని. ఆవిడలా నిట్టూర్పులు వదులుతూనే ఉంది. ఏమిటి అసలు ఈ పరిస్థితి ఏమిటి, ఈ అడవికి రావడాలేమిటి, ఈ బాధలేమిటి అనుకుంటూ చిన్న బుచ్చుకునే ఉంది. భూతోపహత చిత్తేవ విస్మిత విస్మిత స్థిత. ఏదో వచ్చి ఆవహించిందేమో ఆవిడ్ని అన్నట్లు ఉలుకు పలుకు లేకుండా ఉంది. అదృష్టపూర్వ వ్యసన రాజపుత్రి యశస్విని. కష్టం అనేది ఏమిటో తెలియదు ఇంతవరకు. అదృష్టపూర్వం అంటే పూర్వం చూసింది కాదు ఈ కష్టం. అసలు అలాగా అరచేతుల్లో పెట్టి పాదాలు పైకెత్తుకుని పెంచిన తల్లిదండ్రులు, అలాంటిది ఇక్కడికి వస్తే అంతకంటే వైభవం అనుకుంది. ఏమిటి ఇవాళ ఇంత కష్టం వచ్చింది అని తేన దుఃఖేన రుదతి. సుమంత్రుడు వెళ్ళిపోతుంటే ఆవిడకి బెంగొచ్చింటండి. ఆ దుఃఖంతో అలా బొల్లుమని ఏడ్చి నైవమాం కించిదబ్రవీత్, నాతో ఏమీ మాట్లాడలేదు. సీతమ్మ వారు ఏం చెప్పలేదయ్యా నీతో చెప్పమని. రామచంద్రుడైతే ఏం పర్వాలేదు సుమంత్ర, నువ్వు వెళ్ళిపో, మేము ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళిపోతాం, నువ్వు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో, నేను వెళ్ళిపోయేదాకా ప్రయత్నం చేశాడు. ఆవిడైతే అసలు మాట మాట్లాడలేదు. ఎన్నెరిక్కుమవల్, ఇక్కడ కనెక్షన్ ఏమిటండి, అలా మాట్లాడకుండా ఉండే మా అమ్మాయి ఇవాళ మాట్లాడేస్తోంది, అదనమాట కనెక్షన్. ఎప్పుడు నోరు విప్పని తల్లి ఇవాళ ఓ చెప్పేస్తోంది. వార్తై సొల్లగిరదు ఎన్ పాపమెరే. అది అలా మాట్లాడడం నేను చేసుకున్న కర్మ. ఎంత సహజంగా ఉన్నాయో మాటలు చూడండి. ఆ పిల్ల అలా అయిపోవడం నేను చేసుకున్న కర్మ. ఎప్పుడేం పాపం చేశానో అనుభవిస్తున్నాను. నలుగురిలోకి రాని పిల్ల ఇలా నోరు విప్పి సిగ్గు విడిచి ఇలా మాట్లాడేస్తుంది. పావయ్యే எல்லா அவஸ்தையிலும் தன் அகவாயிலோடுகிறது, பிறர் அறியாதபடி இருக்க கடவா నిరుపాధిక స్త్రీత్వత్తయుడయ్య ఇవళ్. ఎలాంటి పరిస్థితి, ఎలా అవస్థయిల్లో ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా తన మనసేమిటో ఇతరులకి తెలియకుండా గంభీరంగా ఉండేటువంటి స్త్రీమూర్తి మా అమ్మాయి. అసలు దీని మనసేమిటో తెలుసుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే అబ్బే ఒక్క మాటలో బయటపడేది కాదు, ఒక్క చేష్టలో బయటపడేది కాదు. అలాంటి పిల్ల ఇవాళ తన్ పెట్టుకు తాన్ వార్తై సొల్లుంబడి యావదే, తనకి కావాలని తానే అడిగేంత వరకు వచ్చింది. పిల్లలు అడగడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. ఏం కావాలో, ఏం వద్దండి ఏం వద్దండి అంటేగాని గబగబా ఎవరు చెప్పారు నాకు ఇది కావాలి నాకు అది కావాలి అని శాసించే విధానంగా మాట్లాడరు, సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు పిల్లలు. అలాంటిది ఇవాళ మా అమ్మాయికి ఏమైందో తెలియదు. నాకు అక్కడ ఉన్న ఆ పాదాల మీద ఉన్న ప్రళయార్ణవంలో ఉన్న పాదాల మీద ఉన్న తులసి కావాలి, లేదు నాకు రాసక్రీడలో ఉన్న పాదాల మీద ఉన్న తులసి కావాలి. ఇలాగా బయటకు వచ్చి ఇంతలా చెప్పేస్తోందే, నేనేం మహాపాపం చేసుకున్నాము అని తాయిమారవస్థ, తల్లి అవస్థలో నమ్మాళ్ళవార్లు ఆవేదనను వ్యక్తం చేయడం ఈ పాసురాలలో మనకి కనిపిస్తుంది. ప్రతి పాసురంలోనూ పాదాల మీద తులసి పాదాల మీద తులసి అంటారు. ఒక 9లో మాత్రం కనపడదు, అది మనం గమనించుకోవాలి. ఇప్పుడు 3వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. பாவியல் வேத நன்மாலை பல கொண்டு தேவர்கள் மாமுனிவர் இறைஞ்சனின்ற சேவடி மேலணி செம்பொந்துஜா என்று கூவுமால் கோள்வினையாட்டியே கோதையே కోదయ్యే. ఈ పాసురంలో గోద అనే పదాన్ని వాడారు. గోద అనే అన్నదానికి 3 అర్థాలు చెప్పారండి. ఒకటేమో మామూలుగా గోదాదేవి అంటాం కదా,
అలాంటి స్త్రీ అని. రెండవది కోదై అంటే మాలిక అని అర్థం. మూడవది ఆ మాలికను పెట్టే ముడి అని అర్థం. నాలుగవది మా అమ్మాయి అని అర్థం. ఇన్ని అర్థాలు ఆ చిన్న బోధ అనేటువంటి దానికి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో ఆవిడ ఏమంటుందంటే, ఫోన్లండి రాసక్రీడ అంటే ఏదో బృందావనంలో జరిగింది, ఒక ఊరిలో జరిగింది, ఫోన్ నాకు అది అక్కర్లేదు, లోకాలన్నీ కాపాడిన త్రివిక్రమావతారంలో ఉన్న పాదాల మీద ఉన్న తులసి నీ ఇల్లు బంగారంగాను ఒకదానికంటే ఒకటి ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతావేమిటే తల్లి, ఎదురుకుండా ఉన్నదేమన్నా చెప్పచ్చు కానీ ఎక్కడ త్రివిక్రమావతారం, ఎక్కడ పాదాల మీద తులసి అని అంటున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూపిద్దాం. పోల వినయ్యాటియే, ఎంత పాపం చేసుకున్నాను. ఇది సహజమైన ఎత్తుగడ అంటారు. అమ్మా ఏం పాపం చేసుకున్నామో ఏమిటో అంటామే, అలాంటి ప్రకటన అన్నమాట. పోదై ఈ అమ్మాయి పా ఇయల్ వేదం నల్ పలమాలై కొండు. పా అంటే ఛందస్సు అండి. ఇప్పుడు పద్యాలు రాసేటప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు అయితే పద్యాల ముందు అక్షరాలు ఉంటాయి, మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఊ అంటే ఉత్పలమాల, చ అంటే చంపకమాల, ఇలాగ. అలాగే తమిళంలో కూడా చాలా ఛందస్సులు ఉన్నాయి. అలా సంస్కృతంలో కూడా అద్భుతమైన ఛందస్సులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అనుష్టుప్ అనేటువంటిది మనం సహస్రనామం చదువుతాం. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు 32 అక్షరాలు ఉంటే దాన్ని అనుష్టుప్ అంటారు. ఇలా కొన్ని ఛందస్సులు అనేవి ఉన్నాయి అన్నమాట. అలాంటి ఛందస్సుల మాలలతోటి అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు నిత్యసూరులు. ఆ ఛందస్సు యొక్క మాలాండంలో కూడా 2 అర్థాలు చెప్పారండి. వేదాలు చదువుతూ మాలికలు తీసుకొస్తూ పూజిస్తారు అని ఒక అర్థం. వేదాలలోని మాలికలను చదువుతారు. వేదాలలో మాలిక అంటే పురుష సూక్తం అండి. పురుష సూక్తం చాలా అద్భుతమైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క స్వరూప రూప గుణ వర్ణన విశేషం పురుష సూక్తం అంటారు. ఇప్పుడు మనకు వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. ఎలా ఉంటాడు స్వరూప వర్ణన. సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్. ఇది అన్ని కోవిళ్లలో అలా తిరుమంజనం చేస్తూ ఉంటే వింటూ ఉంటే ఏదో తెలియని ఒక దివ్య ఆనందం. వాళ్ళు చదివేటువంటి విధానానికి గాని ఆ అర్థాన్ని ఊహించుకుని అన్ని తలలవాడా, అన్ని నేత్రాలవాడా, అన్ని హస్తాలవాడా, అన్ని పాదాలవాడా అని ఒక ఆనందం, దివ్యానందం. మనకి ఇప్పుడు పిల్లలంట వైబ్రేషన్స్ కలుగుతూ ఉంటాయి అంటారు. అలా అది వింటుంటే తెలియని ఆనందం ఏదో ఒకటి కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పురుష సూక్తాది మాలనికి తీసుకున్నారు నాకు అర్థం కాదండి. వేదము చదువుతున్నారు, మాలికలు తెచ్చారు అని ఒక అర్థం. ఎవరు? దేవరగల్ దేవతలు, మునివర్ మా మునివర్, సనక సనందలు మొదలైనటువంటి మహర్షులు, ఇరైన్ జనేంద్ర, వాళ్ళు స్తోత్రం చేసేటువంటి కోరిక చూడండి. ఇక్కడ చిన్నగా కాదు. ఒకవైపు దేవతలు స్తోత్రం చేయాలి, ఒకవైపు సనక సనందనాది ఋషులు స్తోత్రం చేయాలి, లోకాలన్నీ స్తోత్రం చేయాలి. అలాంటి త్రివిక్రముని యొక్క సే అడి మేల్ అంటే ఎర్రనైన పాదాల పైన అని సెంపంతుజాయ్ అని సమర్పించిన అందమైన తులసి. త్రివిక్రమావతారంలో ఉన్న పాదాల మీద ఉన్న తులసి. ఎక్కడ ఎలా ఉంటుందండి? పాదం పైకి పెడుతుంటే ఆహా నా లోకానికి వచ్చావా స్వామి అని బ్రహ్మాదులు కడిగి బ్రహ్మ కడిగిన పాదము అని పాడుకుంటాం కదండి. ఏ తులసినైతే సమర్పించారో ఆ తులసి కావాలి. నా తల్లి ఎంత చక్కటి చిన్న కోరికలు కోరుతున్నావమ్మా. ఆహా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఎక్కడో ప్రళయార్ణవం అన్నావు, కాదు రాసక్రీడ అన్నావు, ఓన్లే ఏదో చిన్నది అడుగుతా ఉంటే త్రివిక్రమావతారం. ఎక్కడ కృతయుగాలు, ఎక్కడ ద్వాపర యుగాలు, ఎక్కడ కలియుగాలు, మేము కోరిక కోరావు తల్లి అని అంటున్నారు. వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం.
మోన్రామ్ పాట్ 43వ పేజీ. ஒரு ஊருக்காக ఉదవినదే ఎండ్రిక్కే, ఏదో ఒక ఊరికి ఉపయోగపడ్డం కాకుండా, అంటే ఏంటండి, రాసక్రీడ చేసి బృందావనం ఒక్క ఊరే తరించింది అనుకుంటారేమో. అలా కాదు. ஒரு நாட்டுக்காக உதவின அவன் பக்கல் உள்ளது பெறத்தட்டன் ఎన్నానెన్నాళ్ళు ఎంగిరార్. ఒక విశ్వాన్ని కొలవడానికి చాచిన పాదాల మీద తులసి నాకు కావాలి. నాడు, నాడు అంటే లోకం, లోకాలంటే విశ్వం మొత్తం అంతటినీ కొలిసినటువంటి దివ్య పాదం అంటే త్రివిక్రమ అవతార పాదముపై ఉన్న తులసి దళం నాకు కావాలి అని అంటున్నారు అనమాట. పావియల్ వేదం పావాలే ఈయత్తపట్ట వేదం. పావాలే, పా అంటే ఛందస్సు అండి. ఛందస్సులో ఉన్నటువంటి వేదము ఏదైనానండి విడివిడిగా అక్షరాలుగా వాక్యాలుగా ఉంటే గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టం. అదే ఛందస్సులో ఉంటే అది కంటక పట్టడం చాలా తేలిక అవుతుంది అన్నమాట. అందుకని ఛందస్సు మనకి ఎంతో ఉపయోగిస్తుంది. అది నోటికి వచ్చేసింది అంటే అర్థం తర్వాత అయినా తెలుసుకోవచ్చు. నోటికి రావడానికి ఛందస్సు అట జనిగాంచె భూమి సురుడు అంబర సుంబి శిరస్సరు జరి పటల మోరు మోరు లుట దవంగ తరంగం మృదంగ నిస్వరం. ఏమర్థమో తర్వాత పదాలు నోటికి వచ్చాయి, అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అలా నోటికి రావడానికి ఛందస్సు ఉపయోగిస్తుంది అనమాట. అందువల్ల ఇప్పుడు పురుష సూక్తం చదివే వాళ్ళందరికీ పురుష సూక్తం అర్థం అంతా వచ్చేస్తుందా తెలియదు, కానీ నేర్చుకుంటారు, కంఠస్థం చేసేస్తారు, తర్వాత దాని అర్థాన్ని తెలుసుకుంటారు. అలాగా ఏదో సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమి ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అనుకోండి, దాని అంతటినీ కూడా వేదము పావాలే ఇయత్తపట్ట వేదం, ఛందస్సుతోటి చక్కగా గ్రహింపబడినటువంటి వేదం, ఛందస్సుగళాలే సొల్లపట్ట వేదం. ఏమిటండి ఆ ఛందస్సుకి సంస్కృతంలో ఉన్న పేర్లు? అనుష్టుప్పు. అనుష్టుప్ అంటే పాదానికి 8 అక్షరాలుండి 32 అక్షరాలతో ఒక శ్లోకం ఫామ్ అయితే దాన్ని అనుష్టుప్ అంటారు. అలాగే త్రిష్టుప్పు, బృహతి చాలా ఉన్నాయి. ఇత్యాది ఛందస్సుకళై ఉడైతాను వేదం, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నటువంటి వేదము. నన్మాలై అది నన్నాన మాలైగళై కొండు, అందులో ఉన్న అద్భుత మాలికలు తీసుకొని, వేదంలో మాలికలు ఏంటండి? శ్రీ పురుష సూక్తాదిగళై కొండు, పురుష సూక్తము మొదలైనటువంటి వాటిని తీసుకొని, శ్రీ సూక్తము మొదలైనటువంటి వాటిని తీసుకొని, అంటే మనకి ఆ రూపాన్ని వర్ణించేటువంటిది. ఇక్కడ ఒక మంచి ప్రశ్న వేశారు, ఏమండి పురుష సూక్తమే గొప్పదా వేదాలలో, మిగిలిన వేదాలన్నీ గొప్ప కాదా అనుకుంటారేమో. సర్వే వేద యత్పదమామనంతి, అన్ని వేదాలు నా వైభవాన్నే చెప్తున్నాయి. వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్య, అన్ని వేదాల చేత నేనే తెలియబడుతున్నాను. ఎన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చారు చూడండి. కఠవల్లి ఉపనిషత్తుది ఇచ్చారు, భగవద్గీతది ఇచ్చారు, ఎన్ని రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చారనమాట. అల్లాద విడంగళిലും ప్రతిపాద్యనవనే యాగిలం. మిగిలిన అంత వేద భాగము, వేదంలో 2 భాగాలు ఉన్నాయండి, పూర్వ భాగము ఉత్తర భాగము అని. పూర్వ భాగాన్ని కర్మ భాగము అంటారండి, ఉత్తర భాగాన్ని బ్రహ్మ భాగము అంటారండి. అంటే ఆరాధన ఎలా చేయాలి పూర్వ భాగం చెప్తుంది. ఆ ఆరాధన చేయబడే పరమాత్మ తత్వాన్ని ఆరాధ్యుడు ఎవరో బ్రహ్మ భాగం మనకి చెప్తుంది. అన్ని వేదాలు పరమాత్మను వర్ణించినా ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. స్వరూప రూప గుణంగళుకు వాచకమాన అత్తై కొండు. స్వరూప రూప గుణాలను చెప్పేది పురుష సూక్తము, అందువల్ల దానిని తీసుకున్నారు. అంతే కదండి. పురుష సూక్తంలో మొదటి వాక్యం నుంచి చివరి వాక్యం వరకు చాలా బాగుంటుంది. అసలు ఆ పురుష సూక్తం చదువుతుంటే స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మనం అలా 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 దర్శిస్తున్నామా అన్నంతగా ఉంటుంది. ప్రత్యేకం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి ఒక టాపిక్ కూడా అది. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి
స్వరూప అంటే రూపము, స్వరూపము స్వభావము, గుణంగా లోపల ఉండేటువంటి గుణాలు, వీటిని చెప్పేటువంటి పురుష సూక్తం వేదాలకే మకుటాయమానమైనది, కిరీటం లాంటిది. వేదాల్లో చాలా అద్భుతమైన భాగము. అది మనకి అర్థం తెలియకుండా చదివినా అద్భుతంగానే ఉంటుంది. అది ఎందుకంటే ఆ ఛందస్సుల్లో సాగిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడే. ఆ మీటర్లో వాళ్ళు అలా చదువుతూ ఉంటే ఆ ఉచ్చే ఉదాత్త, నీచే అనుదాత్త, ఇలాగా ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరిత స్వరాలు ఉంటాయి. సంగీతంలో ఎలాగైతే మొదటి 1, 2, 3 స్థాయిలని, మధ్యమ స్థాయి, ఉత్తార స్థాయి అని ఉంటాయో, ఇది సామవేదం కూడా సంగీత సారం అండి. ఇందులో కూడా 3 స్వరాల యొక్క ఇది ఉంటాయి. అందుకే ఆ చదివే వాళ్ళు కూడా మీరు మరీ కొన్ని శాఖలు అయితే ఆ యాక్షన్ కూడా చేస్తూ చదవాలి. మీరు స్వామివారి దగ్గర వేద పఠనం చదివేటప్పుడు, మైత్రాయణి శాఖ ఇలాంటి శాఖలన్నీ చదివేటప్పుడు చూడండి, ఇలా అని ఇలా అని ఇలా 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 ఎన్ని గుర్తులు ఉంటాయో స్వరాన్ని బట్టి ఆ చేతిని కదపడం అనేటువంటి గుర్తులు అవి ఉంటాయి. అలాగా దానికి ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఛందస్సు శక్తి వల్ల స్వరూప రూప గుణంగళకు వాచకమాన అత్తైకొండు. కాబట్టి పురుష సూక్తాన్ని తీసుకున్నారు. ఇది మొదటి అర్థం అండి. వేదంలో పురుష సూక్తం అనే మాలికని తీసుకున్నారు. వేదంలో పురుష సూక్తం అనే మాలికని తీసుకున్నారు. ఇది ఒక అర్థం. అండ్రిక్కే ఇంకో అర్థం చెప్తున్నారు. అలా కాక వేదం నన్మాలయ్యన్న పెరుత్ ఆరాధనత్తిలం, ఆరాధన అంటే కర్మ భాగం అండి. విభూతి విషయమాగవం అంటే బ్రహ్మ భాగం. పరందిరిక్కుం వేదత్తయ్యం శ్రీ పురుష సూక్తాదిగళయ్యం కొండయంద్రం. మాలలు తెచ్చారు, పురుష సూక్తాది పఠనం చేస్తూ వచ్చారు. ఇది మనకి ఒక ఆలయ సందర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అర్చకులు చేసేటువంటి ఆరాధన విధాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకోండి. అలాగ పురుష సూక్తాన్ని చదువుతూ ఒక తిరుమంజన ఘట్టాన్ని తలుచుకోండి. చక్కగా పసుపుని అలాగ ముద్దలు చేసి ఆ చేతిలో పెడుతూ, కిరీటం మీద పెడుతూ, వక్షస్థలం మీద పెడుతూ, అప్పుడు పురుష సూక్తాదులు చదువుతూ తులసిమాలని మెడలో వేసి అప్పుడు తిరుమంజనం చేస్తారే, అదనమాట. శ్రీ పురుష సూక్తాదిగళయ్యం కొండన్ தேவர்கள் மாமுனிவர் இறைஞ்சென்ற தேவர்களும் சனகாதிகளும் சங்கை சுராணாம் என்கிறபடியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ఆశ్రయిక తిరు ఉలగు అళందనెంద్ర. అంత అందగాడు ఆ పాదాన్ని పైకి ఒక్కసారి పంపిస్తే అప్పుడు ఎవరెవరు కీర్తించారండి ఆ పాదాన్ని అంటే విష్ణు ధర్మం చెప్తుందండి. సంగై సురాణం దివిభూతలస్తై, సురులందరూ కూడా దివి ఆకాశంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి సురాణం దేవతల యొక్క సమూహం అంతా ఆ పాదాన్ని సేవించడం చక్కగా మొదలుపెట్టింది. భూతలస్తై మనుష్యై, మరి భూతలం మీద ఉన్న మనుష్యులు అలాగా చూస్తున్నారు. గగనేచ హేచరై, హేచరులు అంటే ఆకాశంలో సంచరించేవారు అని. వియత్ చెరులు అంటారండి. వియత్ అన్న ఆకాశం, హే అన్న ఆకాశం. వియచ్చరులు ఆకాశంలో సంచరించేవారు. వాళ్ళు గంధర్వులు అవ్వచ్చు, కిన్నరులు అవ్వచ్చు, కింపురుషులు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు అనమాట. స్తుతక్రమాన్య, అందరి పొగడతలు ఆకాశంలోకి అలాగ వినిపిస్తూ ఉంటే ప్రచకార సర్వదా మమాస్తు మంగళ్య వివృద్ధయే హరి, అలాంటి దివ్యమైన పాదం నన్ను రక్షించుగాక. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఇదోనండి. దీన్ని చూస్తే మరి మనకి ఎలా పెరిగాడు అనేటువంటిది జగత్ ప్రసిద్ధమైన విషయంగా మీ అందరికీ తెలిసినవే. వదిలిపెట్టలేక 2 పద్యాలు మనం చదువుకోవాలి. ఏంటంటే పాదం పైకెడుతోందండి. పాదం పైకెడుతుంటే మనం ఇలా కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఆ పాదాన్ని చూడడానికి మెడను అలా పైకెత్తాలి. ఇంతెంతై వటుడింతయే మరియు తానెంతై
నభో వీధిపైనంతై పోతుంది గారు. తోయద మండలాగ్రమున కల్లంతై ప్రభారాశిపైనంతై చంద్రునికంతయే ధ్రువినిపైనంతై మహర్వాటిపైనంతై సత్యపదోన్నతుండగుచు బ్రహ్మాండ అంత సంవర్ధియే. ఇంకా మెడకి చాపడానికి శక్తి లేదన్నమాట. అంత పైకి చాపి అలాగా చూసేస్తున్నారు అందరూ అని. అలా పెరిగాడండి. అలా పెరిగిన ఆయన ఆ రచన శైలి వైశిష్ట్యానికి చెప్తున్నాను, తెలియదని కాదు ఈ పద్యాలు మీకు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మరి కిందకి రావాలి కదండి పాదం. మనం మెడ ఎత్తేసి అలా కూర్చున్నాం కదా, మరి మెడను దింపుకోవద్దు, కొంచెం 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 మళ్ళీ. దాని పద్యం చూడండి. రవిబింబంబుపమింప పాత్రమగు ఛత్రం వై. వామనుడు బ్రహ్మాండం అంతా దిగిపోతూ ఉంటే సూర్యబింబం ముందు ఒక గొడుగు అయిందండి, తల మీద గొడుగ్గా ఉంది. శిరోరత్నమై. ఆ సూర్యబింబం ఈ జుట్టులో పెద్ద పెద్ద నాగరే ఇవి పెట్టుకునే వాళ్ళం కదండి, జడబెళ్ళలు అవన్నీ పెట్టుకునే వాళ్ళం. అక్కడికి వచ్చింది అంటే చూడండి, అక్కడ గొడుగులా ఉన్నది, ఇక్కడ మణిలాగా వచ్చింది. శ్రవణాలంకృతి నెమ్మదిగా చెవులకు ఆభరణమైంది, కళాభరణమై తర్వాత కంఠాభరణంగా మారింది. సౌవర్ణ కేయూరమై బంగారు భుజకీర్తులుగా మారింది. అంటే మన మెడ దిగింది, ఇక్కడ దాకా దిగిపోయిందండి. ఇందాక ఎత్తిన మెడ కొంచెం 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 అలాగ దిగుతూ భుజాల దాకా వచ్చింది. చెవిమత్ కంకణమై కాంతులీనే కంకణంగా మారింది. కటిస్థలి ఉదంచద్గంటయై అలా మలలో ఒక గంటగా మారింది. నూపుర ప్రవరంబై కాలికి అందాయింది. తర్వాత పదపీఠమై పాదపీఠంగా మారింది. అంటే శిరస్సుని పూర్తిగా వంచేశాము, దాసోహం పెట్టాము. ఇది కవితా శైలిలో గొప్పతనం అండి. ఒకసారి అలా వెళ్ళిన రూపం మళ్ళీ ఇలాగా రావడం అనేది. నా బ్రహ్మాండము నిండుచో ఆన్ చేస్తే సౌండ్ పోతుంది. అలాగా బ్రహ్మాండం అంతా నిండే అద్భుతమైనటువంటి రూపాన్ని చెప్పారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇందులో మనకి ఆ పెరిగినటువంటి రూపం యొక్క అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆరాధనత్తుల దేవరగళం మామునివరం ఇరైంజనెంద్ర అంటే అందరూ పొగడారని కదా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ పొగడేటప్పుడు అలా చూస్తున్నారనమాట. ఎంగరపడి ఏ స్తోత్రం పడిని ఆశ్రయిక్క తిరువుల గోళందనేంద్ర. అందమైనటువంటి పాదము. ఇక్కడ ఇంకా ఇంకో అందం చెప్పారు, ఇంకొక అందం చెప్పారండి. మా మొదలడిపోదండ్రు కవితలత్తి ఎంగిరపడియే. ఇప్పుడండి స్వామి యొక్క పాదాలు 2 తీసుకుందాం. కింద ఒక పాదం ఉంది, ఈ పై పాదం ఇలా వెళ్తాం. నంబెళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానిస్తారు, ఈ పాదమేమో పైన కాడ ఉండి కిందకు మొగ్గ ఉన్న మన హృదయంలో ఉన్న దైవంలా ఉంది కదా. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వర్ణనో చూడండి. ఇక్కడ దహరము అని ఉంటుంది గుండెల్లో, అక్కడ బొటన వేలంత సైజులో మనకి అదే వేదంలో సూక్తాలన్నీ చెప్తాయి. ఆ లోపల ఉండేటువంటిది అంటే ఒక తామర కాడని పైకి పట్టుకుంటే కిందకి వచ్చిన మొగ్గలా ఉన్న పాదం ఒకటి తండ్రి. ఇలా కాడని పైకి పట్టుకుంటే పైకి వెళ్ళే పాదం ఒకటి. అసలు ఆయన పాదాలు ఎలా ఉన్నాయో ఏమిటో అదంతా తర్వాత అండి. ఆ నంబెళ్ళయ్య గారి ఆలోచన విధానము ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అనేటువంటిది అదే ఇక్కడ చెప్తారు చూడండి. தலையிலே பூப்போலே வந்தரிக்கிற போது மேலே பார்த்தவாறே அனுபவியமாயிருந்த சிவப்பை உடைத்தாயிருக்கை అడియల్ రాగమరే ఇప్పటి యాక్తెత్తివళై. అది ఆ పాదం అలా వస్తూ వస్తూ తన శిరస్సు మీద పెట్టినట్లుగా ఇలా కళ్ళు పెట్టి చూసేటప్పటికి
ఆ పాదంలో కదా పునఃశంకరదాంగ కల్పకధ్వజార వజ్రాంకుశ అన్ని కనపడ్డాయిటండి ఆ పాదంలో. ఎందుకంటే అది పైనుంచి మళ్ళీ ఇలా కిందకి ఇలా వస్తుంది కదా, చూడడానికి వీలుగా ఉంది కదా. అద్భుతమైనటువంటి పాదం అన్నమాట. అలాంటి ఎరుపు కలిగినటువంటి అడియిల్ రాగమరే ఇప్పటి అక్కెత్తెవడై ఆ పాదాల మీద ప్రేమ కదా ఈవిడికి ఆ తులసిని కోరేలా చేసింది. అబ్బబ్బా పాదం ఏమి అందం! నిజంగానండి పాదాలు ఎంతంత అందంగా ఉంటాయో. అందరివి కాదు, అందరివి ఒక్కాలు వచ్చి ఒక్కాలు ఏదో అయిపోయి ఏదో మత్తలు వచ్చేసి ఇవన్నీ చెప్పుకోకూడదు. మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి పద్మం లాంటి పాదం ఉందనుకోండి, ఆ పద్మాలకి స్త్రీలు పసుపులవి చక్కగా అలంకరించుకున్నారనుకోండి, దానికి తోడు మట్టెలు ఉంటాయి, దానికి తోడు పైన గజ్జెలు ఉంటాయి, ఏవేవో అలంకారాలు ఉంటాయి. అలా స్వామి పాదాలకు కూడా అన్ని అలంకారాలు ఉంటాయండి. అలాంటి పాదం పైకి వెళ్ళింది, కిందకొచ్చి నా తల మీద నిలబడ్డప్పుడు ఇలా ఉన్న పాదంలో ఉన్న ఎరుపుదనాన్ని నేను చాలా ఆస్వాదించాను అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నమాట. అడిక్కు చెవి యావదు, అది అలాంటి ఎరుపు గల పాదము అని ఒక అర్థం అండి. అన్నిటికీ 2 అర్థాలు మళ్ళీ. ఏమిటండి ఆ ఎరుపు అంటే? ఎరుపు అంటే రాగం అనొక పదం ఉందండి. రాగం అంటే ఎర్రటిది అని ఒక అర్థం, రాగం అంటే అనురాగము అని ఒక అర్థం. ఇక్కడ రుజుత్వము అని ఒక అర్థం. రుజుత్వము అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లు. మన వాళ్ళు అంటుంటారే నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం అంటే మీరు ఏదైనా చూడొచ్చు, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, అంత స్పష్టత అన్నమాట. నాలో దాచుకునేది ఏది లేదు అని చెప్పేయడానికి వాడే పదం ఈ రుజుత్వము అనేటువంటిది. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. అడిక్కు చెవియావదు పొదనెన్న పొన్నంకడల్ ఎంగెరపడియే ఆశ్రిత అనాశ్రిత విభాగమరా. ఏమండి ఈ పాదం ఒక్కొక్క లోకమ్మే పెట్టుకుంటూ వెడుతున్నాడండి. వీళ్ళు మనని ఆశ్రయించిన వాళ్ళ, వీళ్ళు మనని ఆశ్రయించని వాళ్ళ అనే భేదం లేదు. అందరినీ కాడు మోడు అన్నిటి మీద ఆ పాదాన్ని తగిలిస్తూ అలాగా విశ్వమంతా వ్యాపించినటువంటి పాదం. ఎల్లా తలయిలం బెత్త సెవ్వై, అందరి తలల మీద పెట్టిన పాదం. ఈయన అనుకుంటారు నా దురదృష్టం ఆ కాలంలో నేను లేకపోతే నా తల మీద కూడా ఆ పాదాన్ని పెట్టేవారు. ఏమో ఉండబట్టి పెట్టబట్టే ఇవాళ ఇంత అదృష్టమైన జన్మ వచ్చిందేమో, అలా కూడా మనం ఆశపడచ్చు అనమాట. తళిర్ పురయ్యం తిరువడి ఎన్ తలై మేలవే ఎన్నేడు పడింబడి ఇరే అడియిల్లార్జవమిరుప్పదు. అడియిల్లార్జవం పాదంలో రుజుత్వం, దానికి పక్షపాతం లేదు. అన్నిటినీ తగలాల్సిందే, అన్నిటినీ పునీతం చేయాల్సిందే. అంత అందమైనటువంటి పాదం. కాబట్టి అడి అంటే మామూలు పాదము అని ఒక అర్థం చెప్పారు, రాగము అంటే ప్రేమ అని ఒక అర్థం చెప్పారు, రాగము అంటే రుజుత్వము, అందరినీ ఒకేలా చూడడము. అందరినీ ఒకేలా చూడలేమండి. మన వాళ్ళైతే ఒకలా చూస్తారు, పరాయి వాళ్ళైతే ఒకలా చూస్తారు కదండి. ఒక పెద్ద తదియారాధన జరుగుతుంటే ఇలాగ ఒక గరిట తీసుకొచ్చి కావలసిన వాళ్ళకి ఆ పెరుగు టక్మని పోసేసి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడ ఏమిటో అంటే పంక్తి మీద తినేటప్పుడు మన అనేటప్పటికీ ఏదో ప్రత్యేకంగా చేయాలి. ఒక పక్షపాతం అనేటువంటిది చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా మనకు పక్షపాతం వస్తుంది. ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. మనమే క్యారమ్స్ బోర్డు 2 వైపులా ఆడుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు, మీరు చూసుంటారు. ఇటు నేను అటు వాడు అనుకుని ఎవరినో ఊహించుకుని వాళ్లే ఆడుకుంటూ ఉంటారు. ఆ నేను అన్నది బ్రహ్మాండంగా కొడతారు పాయింట్స్. అవతల వాడు వాడు ఏమిటో, వాడు ఎవడో, ఎక్కడున్నాడో, ఉన్నాడో లేడో కూడా తెలియదు, కానీ వాడు అనేది చాలా వేరుగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ రుజుత్వం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళ తల మీద పెట్టనా వాళ్ళ తల మీద పెట్టనా, నావాడా పరాయి వాడా, అడిగిన వాడా అడగని వాడా, ఏది లేనటువంటి రుజుత్వం. సేవడి మేలని செம்பொத்துழாய் அத்திருவடிகளில் சாத்தின స్పృహణీయమాన తురుత్తుజా ఎన్నో సొల్లి కూపిడా నిన్నాள். అలా నీరసం వచ్చి పడుకుంటోంది, మళ్ళీ ఒకసారి లేస్తోంది. లేచి అదిగో ఆ త్రివిక్రమావతారం ఆ పాదం వెళ్ళిపోతోంది, దాని మీద ఉన్న తులసి కావాలి, మళ్ళీ పడుతుంది, మళ్ళీ ఆ తులసి కావాలి,
ఆ తులసి కావాలి. ఏమిటో ఈ బాధ, తెలియని బాధ. శక్తి లేదు, అడగడం మానడం లేదు అంటున్నారు. ఎంట్రే కోమాల్ అది అక్కడుంది. ఏది అతిశయంగా చెప్పుకోవట్లేదండి, వ్యాఖ్యానంలో చెప్పిన మాటలు చెప్పుకుంటాను. ఎంట్రే కోమ అలా అరుస్తూనే ఉంటుంది, కావాలి కావాలి కావాలి. తోళిల్ సాకిన మాలై కొడెక్కిలం కొళ్ళాల్. ఈ వాక్యం చూడండి. అమ్మా, భుజాల మీద తులసి దొరికిందే, తీసుకో అన్నారట. నాకు అక్కర్లేదు, పాదాల మీదే కావాలి. చిన్న పిల్లలు ఇలాగే ఉంటారన్నమాట. నేను ఏది కోరితే అదే కావాలి. ఇదిగో అది వద్దు, అది తీసుకోరా, నాకు వద్దు, నాకు అదే కావాలి, నాకు అదే కావాలి. అలా ఆళ్వార్లు కూడా ఆళ్వారి నాయకి, అమ్మా ఈ భుజాల మీద ఇస్తాను, అబ్బే వద్దు, పాదాల మీద తులసే నాకు కావాలి. ఆల్ ఆశ్చర్యత్తులే. ఆల్ ఇది ఎక్కడ ఆశ్చర్యం అమ్మా? ఏదో తులసి ఇచ్చారు అని తీసుకోక, అబ్బే నాకు భుజాల మీద వద్దు, ముడి మీద వద్దు, పాదాల మీదే కావాలి. ఆసై కోల్వినై అట్టియేన్. నా కర్మ ఇదంతా. చివరికి వాళ్ళ అమ్మ అనుకోవడం, ఇదంతా నా కర్మ, దీన్ని ఇలా చూడాల్సి వచ్చింది. ముడిత్తల్లదు విడాద పాపత్తై పండిన ఎన్నుడయ్యా. ఎలాగా చెప్పారో చూడండి. నేను పోతే గాని ఈ బాధ నాకు పోదు, చావే పరిష్కారం. ఇవి మాకు కష్టం వచ్చిన వాళ్ళు అనుకునే మాటలండి. నేను చచ్చేదాకా ఇలాగే ఉంటుంది పరిస్థితి అని విరక్తితో అంటారు చూడండి, అలాంటి మాటలు అన్నమాట. ముడెత్తదల్లదు నశించిపోతే గాని విడాద పాపం, పోని పాపం ఇది. నాతోటే పోతుంది, మొత్తం కట్టకట్టుకుని మొత్తం ఇద్దరం నేను ఆ పాపం కలిసి పోవాలి. అందుకే కోళ్ళెండ్రు మిడుక్కాయ్. కోళ్ళు అంటే బలం అని కూడా అర్థం. అనుభవైక వినాశ్యమాన పాపం ఎన్నొదల్. ఎంత బలమైన పాపం అంటే, నువ్వు అనుభవిస్తే గాని నేను నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళను అని నా చేత అనుభవింపబడే పాపము. కోదయ్యే. కోదయ్యే చూడండి, గోదా అన్న దానికి ఎన్నర్థాలు చెప్పారు. తన్మాలయ్యం, ఒకటేమో మాలిక అనుకోండి, ముయర్మడి అయ్యం కిరీటం అనుకోండి, కండారు పడుమత్తెత్తాన్ పడువదే కనపడే నాయిక ఈ అమ్మాయి అనుకోండి. ఆళ్వారి నాయిక ఒక మాల. మాల అనేదానికి ఇన్ని అర్థాలు గోదా అనేదానికి ఇన్ని అర్థాలు చెప్పారు. జనరల్ గా కట్టిన మాల అని ఒక అర్థం. మనం మామూలుగా గోదాదేవి అనుకుంటాం కదండి, అది కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక గోదాయి ఏమిటి, ఇది ముడి మీద పెట్టుకుని, ముడికి కూడా గోదా అని పెట్టారు. ఆ తర్వాత కండారు పడువత్తని పడువదే కనపడేటువంటి ఈ పిల్లతో కలిపి గోద. ఇదిగో మా పిల్ల అంటే మనం అంటారు చూడండి, మాల అంటే మాలిక అని ఒక అర్థం ఉంది. మనం మా చిట్టి తల్లి అంటామే, అలాంటి ప్రయోగం అన్నమాట. నా బంగారు తల్లి, నా చిట్టి తల్లి, నా మాట వినడం లేదు, చెప్పినా కూడా పోదయ్యే తన్మాలయ్యం అయర్ముడియం కండార్ పడుమ్మ తెత్తాన్ పడువదే. ఇక్కడ ఒక సరదాగా ఒక మాట చెప్పారు. ఈ మాలయ్య ఉడయ్య ఇవళ్ వేరొరు మాలయ్య ఆశపడువదే. మా అమ్మాయే ఒక మాలండి, ఈ మాల ఇంకో మాలనిగా అడుగుతుంది ఏంటండి, తులసి మాల కావాలంటుంది ఏంటండి. ఇదే ఒక మాల, ఇదే ఒక మాల ఉండి ఇంకో మాల కావాలనుకుంటే ఏంటుంది. మారువత్తు మాలయ్యాన ఇవళ్ వేరొరు మాలయ్యే ఆశపడువదే. గుండెల మీద మాల అయినటువంటి ఈవిడ అంటే ఈవిడ వక్షస్థలంలో వేంచేసి ఉంటుంది కదండి, సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ. ఇలా గుండెల మీద ఉన్న మాల ఇంకో మాల కావాలి అనుకుంటోంది. మాలకి మాల ఎందుకండి అంటే, మారువత్తు మాలైక్కు మాలవన్ అమ్మాలుక్కు మాలివళ్ళని తమిళంలో ఒక మాట ఉంది కండి. వక్షస్థల మాలిక ఆవిడ, ఆవిడ కోసం తంటాలు పడుతున్న ఆయన, ఆయన కోసం తంటాలు పడే ఆవిడ. ఇలా వచ్చింది సర్కిల్. ఈవిడే ఒక మాలిక, ఈవిడ కావాలనుకునే ఆయన కాదు, అలా నేను కావాలనుకునే ఆయన నాకు కావాలి అనుకునే ఈవిడ. ఈజీగానే అర్థమై ఉంటుంది. అంటే ఒకరినొకరు ఎలా కోరుకుంటున్నారు అనేటువంటిది. ఈ మాట చూడండి. మారువత్తు మాలయ్య నయ్యవళ్, గుండెల మీద మాలగా ఉన్నావిడ వేరొరు మాలయ్య ఆశపడువదే.
ఇంకో మాల కావాలనుకుంటోంది. మార్వద్దు మాలైక్కు మాలవన్. గుండెల మీద ఉన్న ఈ గోదకి ఈ మాలకి ఆయన మాలు వ్యామోహం చూపిస్తున్నాడు. అమ్మాలు కుమాలివళ్, ఆయన మీద వ్యామోహ పడుతోంది ఈవిడ. పరస్పరం ఒకరి కోసం ఒకరు తల్లడిల్లుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్పి, అంటే ఒక అవతారం కంటే ఒక అవతారం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. ప్రళయ కాలంలో ఉండేటువంటి దాన్ని ముందు కావాలి అని అనుకున్నారు. కాదండి, పోనీ రాసక్రీడలో ఉండేటువంటి స్వామి పాదాల మీద తులసి కావాలనుకున్నారు. ఓకే, అది కష్టమైతే త్రివిక్రమ అవతారంలో ఆయన పాదాల మీద ఉన్నటువంటి తులసి కావాలని ఏదో తేలికగా అడుగుతున్నాను, పోనీ అది వద్దులే ఇది అని తేలికగా అడుగుతున్నట్లుంది. ఒకదానికంటే ఒకటి అతి కష్టమైనటువంటి అతీత కాలంలో జరిగినటువంటి అవతారాల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని కోరుకుంటున్నారు అని ఈ పాసురంలో కోదై అనే పదం చాలా అందమైన పదం. మాలిక ఒకటి, గుడి ఒకటి, ఈ అమ్మాయి ఒకటి అనే 3 అర్థాలతో చెప్పి, பாவியேல் வேத நன்மாலை பல கொண்டு தேவரகள் மாமுனிவர் இறைஞ்ச நின்ற சேவடி மேலணி செம்பொந்துழாய் என்றே கூவாள் కోల్ వినయ్యాటియేన్ కోదయ్యే. ఇలా మనం 3వ పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. రేపు 4వ పాసురాన్ని చెప్పుకుందాం. దేవేశం కోలనాదం నతగిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృత్ యామునార్యో మమ హృది నిధుదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடகோபன்னாதமுனி சீருயக் கொண்டார் மனக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை திராத்து அம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இரு கண்ணர்க்கம் உடையனம் பிள்ளை இவர் ஈடலுக்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் ஒள் சேரல்லவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య మాతరం வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதகவள் வாழும் மணவாழ மாமணியம் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழைப்பருளை மாநரங்க சிம்மகிரி தேசிக అఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమయం ఆశ్రిత భాగదే వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్లు భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంసదయే దేవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.